श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नममुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवच्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधीः महारथो जायतां दुग्धीधेनुः ऊढानड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु। अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वेदशिवः शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेवाभ्यसेत्। Om. So today is the Thursday, the 13th day of the Krishna Paksha of Kartika Masam. And on this day, Thursday, we are just trying to trying to conclude the fun three section of the Taittiriya Samhita, because Tittiri Maharshis have done this job and they are able to give us the formulas employing which we are able to derive the benefit, blessings, and also the success in our endeavors, also in our journey of life. Because yajna, sacrifice, is the most important tool, and yajna is hard work. A sacrifice requires a good manpower, money power, location power, and God's power, etc. So many powers have got to conjoin and see that Lokodharana takes place. You know, a poet says, what is the job that Krishna has done? Lord Krishna or Vishnu has done. Lokanudharate jagannivahanute bhugola mudhrutyate. So these are all some of the most important things that are being done by our gods and all great people.
the saints, religionists, spiritualists, philosophers, oh God, sadhus, so sajjanas, and vidvamsaha. Well, the entire people, though created by Paramatma, are not having same specializations or same mind, because the mind is something which is simply very, very great and very flexible, and depending upon a number of factors, the mind orientation takes place. So to get the idea that we should perform yajna, we should please the gods, we should bring blessings of those powerful forces available in the cosmos, and see that the life journey upon the earth as far as possible goes smooth, even if with some sins and doshas and all that are there with us, they have got to be dulled, silenced, and got removed, and see that Janma Janmani Apara Uttama Janmam Labheta, if at all. That's why we always make a prayer in the Chamaka Adhyaya of Yajurveda. Sari Varugum Shichame, Sari Ranichame, Yajnena Kalpantam. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟೂಲ್ ಈಸ್ ಯಜ್ಞ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೋಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಹಂಭಾವ ಇನ್ ಅಸ್, getting the feeling that I am nobody, I am nothing, and I am just only a tool. Aham sadhakaha eva sadhyasya siddhyartham sadhako bhavami. That's what it is. So I am only trying to be a entrepreneur, a worker, and all that. That's exactly is being taught by Yajurveda to us. Rigveda gives you the technology, how best you will be able to capture the attention of the powerful gods. But having captured the powerful power of the powerful gods and their grace, how do you manage them when they come to your yard? ನೋಡಿ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸೋದು ತುಂಬ ಸುಖ. There is not much difficulty. The postal people do it. But when they actually come to your spot, your house, to attend to them is really important. So in order to attend to them in our various aspects, you make a lot of arrangements, a lot of preparations. That's exactly what is called as the yajna. And having done all that, when guests are happy, oh, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಭರ್ಜಿ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ if people start talking like that, that santosha of the people itself is the strength for us. That's what our Veda tells you. So ఇంకొకరి యొక్క సంతోషము మన ఆనందము. దట్ ఇంకొకరి సంతోషం కలిగించడము అనేది యోగం. That kind of ananda is exclusively different. That's why we call it as a yogananda. See, yoga, of all the anandas to begin with, we should have the yogananda. And ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಯೋಗಾನಂದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆನಂದವನ್ನು ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮನ ಆನಂದಂ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಂ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗಂ ಉಪಾಸ್ಯ. ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು, ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ tells us, ಅಯ್ಯ, ದಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, the practicing of it to the extent possible, and that itself is a great gain for us. ಲಾಭಃ, ಅದು ಲಾಭ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಲಾಭ ಏನಂದರೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳೇ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಐ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಐ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ವಿಕ್, ದರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್. ಹಂಗಾಗದೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್, ಆನಂದ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈ ಯೋಗಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಜ್ಞಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಯಜ್ಞಾನಂದ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ
ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐ ಮೀನ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ, ಭೀಷ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಂಡವಾಸ್ ಏನು, ಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಸಾಂಖ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪಾದಿ ಕರ್ಮ ಚ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಾತ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ line of course you approach, that is the Janardana Preeti. So Vishnu is all in all because he is called Vishwam Vishnu, and ultimately he is also told to be Vashatkara, Namaskara Yogya. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿರೋರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಏನಪ್ಪ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನ್ನಿಂದ, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್, ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿನ್ ಮಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳ ತರಹ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟೂ ಬಫೆಲೋಸ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಂಗಾಗದೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ there should be that kind of approach. That's why our rishis have given you wonderful mantra, agna ayahi vitaye grunano havyadadaye. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಆರ್ ವಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನೇ ಆಯಾಹಿ. ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ವೀತಯೇ, ದಿ ಯಜ್ಞ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್, ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್. ಸೊ ವೀತಯೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಗೃಣಾನಃ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಯು, I described you, you are Mr. or Doctor or Srimati or Yogi or Acharya or whatever. That kind of compliment or a tag I have made to you, Sri so and so, Srimati so and so. So that's what is called Grunana. And to whom you have to come? The person who is ready. Havyadataye. See, here the sacrificer is sitting, ready to please you by giving something, whatever he can afford. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಹೋಮ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಲರ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಮ ಧೂಮ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ and highly herbal and highly healing. So that's why it is said, ಹೋಮಧೂಮಃ ಆಯುರ್ವರ್ಧನಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಘೃತೇನ ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿ ಹೋಮ ಧೂಮೇನ ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಋಷೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ವೈಶ್ವದೇವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಲಿಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಏನ್ರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟೈಮ್. Surya and Chandra and all that, they are on time. They are punctual. That's why Shankaracharya says, Kalo nayato vayameva yata, Trishna na jirna vayameva jirna. ನಾವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಜೀರ್ಣರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 24 hours ಟೈಮ್. Like a student, every student taking examination is given a common question paper, 100 marks, 3 hours. How you manipulate, how much benefit you get, depends upon you only. So with this kind of introduction telling that ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಯಜ್ಞ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಅಕಾರಣೋ ವೇದ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಧ್ಯಾತವ್ಯ
ಅಧ್ಯಾಪಯಿತವ್ಯ ಚ ಅಂತಾರೆ. ನಿಷ್ಕಾರಣೋ ವೇದ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೇದ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೇಘ ಸಂದೇಶ. ಮೋಡಗಳು ನೋಡಿದರೆ ದಿ ಲಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೋರಿಂಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆನ್. ಯಾಕೆ? ನೋ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ that's why he says that kimapeksha saryodaran dhanate mrugadhipaha. So mrugadhipaha, the king of the all animals in the forest, he will also start roaring, observing, hearing the sounds of the rumbling sounds of the clouds. What is that benefit that it is going to get? No, it's natural. Swabhava. So like that, that is kind of natural order. And now in the Agnistoma, we have to praise Agni, Soma, and give them some offerings which they love most, like Somarasam and also other offerings, so that they get pleased. All pleased people will definitely please you back. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ, ನಾನೇನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ದಡ್ಡರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಪಿಡ್ಸ್. ದಿ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಅದನ್ನೇ ಬಟ್ ವಿಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ reciprocity is most important. So yajna is always having the sense of reciprocity. That's why in Somayaga at one stage we come across the dialogue between a priest and the Indra. So Indra ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ದೇಹಿಮೆ and ಆಮೇಲೆ ನಿಧೇಹಿಮೆ and ಇವನೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ದದಾಮಿತೆ. So dehi, dadami, nidhehi, etc. are the words, promises given by Indra to the sacrificer. And in turn, the sacrificer also will offer all that to him. So there is a kind of mutual understanding, help and pleasing. And that is exactly the world. ప్రపంచము అంటే పంచభూతాలు మన దేహంలో ఉండే పంచభూతాలతో కోఆర్డినేట్ ಮಾಡಿದರೆ మనము హెల్తీగా ఉంటాం. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ದಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಫೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ಸ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಮನಿ ಬಿಟ್ವೀನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಕಾಯಿನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು. Now we are in the first kanda. There are 7 kandas in this Taittiriya Samhita, 40 chapters in the Shukla Yajurveda, and Kandika. They are said. So in this first kanda, 3rd Kandika, and 14th Anuvaka, and other divisions only, we have completed the 1, 3, 14, 1, and wherein we have noted that Agni has got to be pleased, because by nature Agni is said to be quickly one person who can get quickly be pleased. Apyayamana swaswaha ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತೆ ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಇದು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು. ನಾವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಂತ ಬೇಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ, ಹಿ ಈಸ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಹೈಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂತೋಷಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬರೀ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನಸ್ವ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್
spend more time on that, but you can just review what has been in how many ways and in how many forums we have tried to praise Agni, such that Agni, the fire god, we people say, will not be able to be simply mum, silent. He will be able to help us. So the mantra reads like that. Om Tvamagne Rudro Asuro Mahodivastvagum Saddo Marutam Prutshai Tvam Vatairunairiasi Sangayastvam Pusha Vidhatah Pasinutmana आवो राजानमध्वरस्य रुद्रगुं होतारगुं सत्ययजगुं रोदस्योः अग्निं पुरातनयित्नो रचित्ताद् हिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम् अग्निर्होता निशसादा यजीयानुपस्थं मातुः उपस्थे मातुः सुरभावुलोके युवा कविः पुरुनिष्ठः ಅಗ್ನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಪ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಡಿಫರೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತ್ಯಾಗರಾಜರು 32 గుణములు కలిగిన రాముని సేవింతు మురారే ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ತ್ಯಾಗರಾಜ, ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಅನಂತ ಗುಣನಿಧಿ, ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಈ ತರಹ ಅನಂತ ಅನಂತ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಮೂಲೆ. ಈ ಅನಂತ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಂಬರ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಃ ಪುರುಷಃ. ಸಿ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ he has answered any and everybody. In Guruvayuru, we have got healing. He is Arogya Devata. In Madhura, he is a Sringara Devata, Rasa Krida. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಎನಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್, and we will get derive the benefit according as that. For example, when you go to Calcutta, there is one big temple which is called as Ashtabharya Sameta Sri Krishna Devasthanam ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟಭಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ರುದ್ರ, ದಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರುತಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರುಣ, ಸಂಗಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಧ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ and Hota, Satyayajah, and Puratanayitnaha, Achittaha, Pushan, and Hota, and Nishasada. Well, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, you understand, Agni will be the first person who comes and sits in the dining table. ಆ ಚೇರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಯಜ್ಞವೇದಿ. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕುಪೈ ಅಗ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗಂ ಹವಾಮಹೇ. ಒಂದು ಸಲ ಗಣಪತಿ ಬಂದು ಕೂತ ಮೇಲೆ ದಿ ಅದರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, they will all automatically come and sit and make your entire Deva Yajanam or Devashala serene, sacred, magnetic, and powerful. And also at the same time shock absorber. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಹಿ ಹೋತ ನಿಶಸಾದ ಅನ್ನುವಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದ್ರೇ
ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಓ ಏನ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಪುರೋಹಿತರು ಆ, ಆಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏ ರೀ ಬನ್ರಿ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದರು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ವೇ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಗ್ನಿ ಹೋತಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಋತ್ವಿಕ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ದಿ ಋತ್ವಿಕ್, ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅಗ್ನಿ ನಿಶಸಾದ ಯಜ ಯಜ ಯಜೀಯಾನ್ ಮಾತು ಉಪಸ್ಥೆ. ಮಾತು ಉಪಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞವೇದಿ. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಬಂದು ಆಸ್ ಅ ಋತ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಧ್ವರಾಣಾಂ ರಾಜಂತಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೆಲೋ. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್, ಆರ್ ಹಿ ಈಸ್ ವಿ ವಿ ಐ ಪಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್. ವಿಥೌಟ್ ಅಗ್ನಿ no god can get food, and without agni you cannot have opportunity to feed the gods. ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ is said to be ಅಧ್ವರಾಣಾಂ ರಾಜಾ. ಸೊ ರಾಜಂತಮಧ್ವರಾಣಾಂ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಅಗ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಟಯರ್ಡ್. ಹಿ ಈಸ್ ಯುವ. ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೈಸ್ ದಟ್ he knows the address of each and every god whom you want to offer, to whom you want to offer food. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಟ್ ಅಗ್ನಿ ಮೊಬೈಲು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಅದರಿಂದ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ದ ಉಪಸ್ಥೆ ಮಾತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರುನಿಷ್ಠ. Another important feature in Agni is Puru means repeatedly. So repeatedly he will be present in the Yagnavedi, which means that as you have to maintain the fire until the Purnahuti and further. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಬರೋ ತನಕ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕುಕ್ ದ್ಯಾಮ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಆಹುತಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ತುಪ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, ಬಟ್ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಊಟ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಅದು ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ಸು, ಅಡ್ವೈಸಸ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಹಾಯ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೆಸೆ ಅಗ್ನಿಮುಖ ವೈ ದೇವಾಹ ಅಗ್ನೇರಣೀಕಂ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರೀಡರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಅಗ್ನೇ ನಯ ಸುಪಥ. ನಯ ಅನ್ನೋವಾಗ ಲೀಡರ್, ನೇತಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ಎನಿ ಕ್ರೀಚರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಿ ಲೀಡರ್ for all of them is Agni Bhagavan. That's why in the Kartik Masa, if at all opportunity is there, we say Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಸೇ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವ ಉತೋತ ಐಷವೇ ನಮಃ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಅಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅವತಾರ ಆಫ್ ಕೋಪಂ, ಮನ್ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆ ಮನ್ಯು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಘೋರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆ ರುದ್ರನನ್ನು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು, ರುದ್ರ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಸೂರ್ಯ. ರುದ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ there are more than 300 names in the Namakam, which will connect Rudra to be Mr. Everybody. Rudra to be available at all places in the universe, in water, on banks, in reeds, in everything, and in car owners,
And in non-car owners, oh God, Rathebhyaha, Rathapatibhyascha, Arathebhyaha. ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ there is, I mean, he is having a reference to, that Agni is having reference to all trades with which people live and with which people continue, they maintain their lifestyles upon the earth. So he is called Purunishtaha. Now I go to the next one. Whoever is there can recite. Om Rutava Dharta Kristinam. Who can tell me? Anybody who can recite? Govindaraj, you will try to do it? I don't know. Anyway, unless you volunteer. See, Ruta Avadharta Kristinam. One idea. Uta Madhya Iddhaha Sadhvi Makardeva Vitim No Ajya Yagnasya Jihvam Avidamaguhyam Saha Ayuragatu Surabhirvasano भद्रामकर्देवहूतिं नो अद्य अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निवद्यौः क्षामा रेरिहत् वीरुधः समञ्जन् सद्यो जज्ञानो विहिमिद्धो अक्ष्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः त्वं त्वेव सूनि पूर्वणीक होतर्दोषावस्तोरेरिरे यज्ञियासः. I think you are able to understand little with little knowledge of Sanskrit. We can just at least superficially interpret or understand. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ. Actually, if you go to the Vakhyanakartas, Bhuvata, Mahidhara, Bhattabhaskara, Sayanacharya, ಇಂಥ ಮಹಾ ಸ್ಕಂದ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ there are great number of commentators for Veda. In fact, if you happen to go to open the Rigveda edition from the Jaichamarajendra Vadayar publications, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್, he has sponsored, patronized great number of pandits to prepare and to edit Rigveda Grantha, not simply the text with the swaras and all that, but also hello, good morning. I am just in the class. Afterwards, I can talk to you. No problem. No problem. I just sent you some $504 for that. Oh, thank you. I'll check and then call you. Tomorrow you are going, is it not? Next week. I'll call you again. Thank you. So you observe here, Dharta, all these are epithets, compliments, description, and the character of the god. So supposing if you are asked to question, sketch the character and conduct of Agni, our Veda comes to forward, Yajurveda comes forward also. When you are asked to sketch the character and conduct of Indra, it is there. You know, this interesting thing I want to tell you, because I don't know. We all know that, though it's a little diversion, but doesn't matter. You must know. See, people talk that Swapakecha Panditaha, Krishna said in Gita, Sunichaiva Swapakecha Panditaha Samadarshinaha ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Probably you must have come across that expression. So Suni andre dog.
Swapaka eater, that is dog eater. Whether it's a dog or dog eater, and they are having equipoised mind ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಏಟ್ ದಿ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಡ್ ಹಿ ಈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. See, there was suddenly a great drought in the city, in that place. There was no rain at all. So everybody is suffering hunger and was in a state of emaciation. And hunger, of course, God has given hunger to all people. The hunger pain is something more serious, unimaginable than that of the cancer pain or any other pain. Any chronic pains ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ, but the hunger pain, supposing you don't eat for 3 days, you will not continue you cannot live at all, because as in our Taittiriya Upanishad tells you, annagata pranaha annena iva jivanti annam paramam vadanti. So we have got one food engineer, a food scholar who is in the head department of food department. She is going to present the food and spirituality ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೋರ್ಸ್, ಆಧಾರ. ಈವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಕಿಚನ್ ಇನ್ 17th chapter. Although he taught so many yogas and all yoga begins from the kind of food you are taking. So ಆಹಾರಜನ್ಯಂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಃ. ಸೊ ಆ ತರಹ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ he was able to go to a Chandala's house where he had small piece of flesh of the leg bone of a dog, which he wanted to consume little later, and he was hanging in the night. So Vishwamitra Maharshi, Vishwamitra went to that Chandala and said, I am terribly hungry. I have nothing. I want to ask. So can I take that? What Vishwamitra did, is a wonderful fellow. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ಏ ಅಘಂ ಭುಂಜಂತಿ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಏ ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೋ, ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಮೈ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮಯಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ, ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫುಡ್. ವೆರೆವರ್ ಹವವರ್ ಯು ಆರ್, ಅವರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ and sanctifier, purifier, etc. ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೇಮಲತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಇಂದ್ರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೊಡಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೈನ್ and you should give rain and so that people live and crops come up and food will come up anta Vishwamitra, everybody is afraid of Vishwamitra. Kopana Rishihi anta short tempered fellow, Durvasa Maharshi, Vishwamitra, ಇವರೆಲ್ಲರೂ they are very powerful at the same time very short tempered. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇಂದ್ರಾಯ ಅನ್ನೋ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆನೆ ಇಂದ್ರನು ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಏಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋ ವಸ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಅನನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್.
ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಲಟಬಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಈಸ್ ದೆನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿದೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಲ್ಸೋ, only when it is when only Durga Parameswari has got a compliment, ದುಷ್ಟಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಿಣಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಆಟವಿಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಂಟರ್ಸು, ಅವರು ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೈರಲ್ಲಿದೆ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಬಿಫೋರ್ ಆ ದುರ್ಗಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದುರ್ಗಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೈಟಿ. ಶಿ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಆ ದುರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ತಾಮ್ ಅಗ್ನಿವರ್ಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿವರ್ಣ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. Even see in Nepal, on Durgashtami day, they kill a buffalo. The blood will be for Rakshasas. Flesh will be distributed as prasadam to all people who ever joined in the temple at one time. I don't know now. So hige illi we have got that Agni is one who is ready to help us. So in the mantra, Rutavadhatta Krishtinam. Who is this Agni? Agni is the promoter of Dharta, Dharayati, promoter of Ruta and also all agricultural operations. Krishtinam. So we have got in Chamakam, we get Krishtam Chame, Krishtam Chame, Akrishtapatyam Chame, Yagnena Kalpetam. And then tilling the soil and making the products, and cultured or cultivated plants, and also non-cultivated plants which will give you food also. So Akrishtapatsyaha and Krishtapachyaha, and the two varieties are there in the world. So hange illi kuda Krishtinam, and also Utamadhyayidhaha. Agni is always Yiddha. Yiddha means he is being enkindled or kept alive and active. So elladre elli madhya Yiddha. And like that it goes on. Sadhvimaka devavitim naha ajya yagnasya. So ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ what is that we are going to get is the we are going to Ajya Yagnasya, I mean, Ajya Yagnasya, I mean, Sadhvi Makar Devavitim Naha Ajya. So, Yagna is called Devaviti. So, you see that in the Devaviti, in the Yagnashala, Ajya, ಸೊ ಆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಂ ಅವಿಧಾಮ. ಸೊ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಂ ಅವಿಧಾಮ, we are able to, avidama means know it. We understand that Agni is the tongue. Tongue means the mouth, mukha. And unless the tongue is there, you can neither speak nor taste nor eat. So tongue is the one very important member in our body to accept, to munch, to do any reaction or any kind of work when you put into the mouth. See, nalige generally it will not become sick, but if at all it is sick, it becomes automatically. See, any injury to nalige is really different. So the doctors know the serenity of the tongue, and tongue is the seat for all for taste. So ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು. Therefore, ಅಗ್ನಿ ಎಂಥವರು ಅಂದರೆ ಗುಹ್ಯಾಂ ಜಿಹ್ವಂ ಅವಿಧಾಮ ಯಜ್ಞಸ್ಯ. Agni is the secret tongue or invisible tongue for accepting, conveying any and every offering which is put for any and every god of choice in the Devaviti. I don't know how you are feeling all these ideas which are being projected, given to us. This is the part of knowledge from Yajurveda.
ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಿ, ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೋಮ, ಅದು ತುಂಬ ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವ ಮುಟ್ಟಾಳರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕ್ರಿ 60,000 ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಂಬ ವರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಲಿಟಲ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಟಲ್ ಯು ಡೂ ಟು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದಿ ಡೋನರ್ಸ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಮಹಾ ಅದೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಹಂಗಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಹ್ಯಾಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಅಗ್ನೇ ಅವಿಧಾಮ. ಸೊ ಈ ಗುಹ್ಯವಾಗಿರುವ ನಾಲಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಈ ಅಗ್ನಿದೇವನು ಎಲ್ಲದನ್ನು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆಫರ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಚಾಚ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಏನಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ದಟ್ಟು ನಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಈ ಮಾತುಗಳು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೌಡಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಕುಟುಂಬ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಮ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಗ್ರಾಮ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ ಆಯುರಾಗಾತ್ ಸುರಭಾವ ಸುರಭಿರ್ವಸಾನೋ ಸುರಭಿರ್ವಸಾನಃ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್. ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಯುರಾಗಾತು, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ, ದಿ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಸ್ಟಿ, ದಿ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್. ಇದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು, ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದಿ ಫುಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ ವಿತಿನ್ 4-3 hours ದಿ ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಫಾರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಮಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸುರಭಿ ವಸಾನ ಅಂಡ್ ಭರ್ಧಾಮಕರ್ದೇವ ಹೂತಿಂ ನೋ ಅದ್ಯ. ದೇವಹೂತಿ and Devaviti. These are the two important words you should note down. Devaviti is the Yajnashala, I think so. And Devahuti is invitation to the gods, keeping Ahuti in your hand, and they will be gladly accepting and also retaliating or responding to whatever you give out. And again, Agni, when you have given offerings to him, he is very happy. ಸೊ ಸಂತೋಷವಾದರೆ, ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಆದಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಜಮಾನ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಿ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನೇನು ವೆರೈಟೀಸು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಆಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ವಿವಾಹ ಭೋಜನಂಬು ಅಂತ, ವಿವಾಹ ಭೋಜನಂಬು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆರೈಟಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ
ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೂ ಅಂತ ತೇಲಿಸ್ತಾರು. ಅಟ್ಲನೇ ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ ಸ್ತನಯನ್ ಅಕ್ರಂದದಗ್ನಿ ಸ್ತನಯನ್ ನಿವಜ್ಜೌಹು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ರಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌಂಡು, ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ అదే రీతిగా అగ్ని కూడా సంతోషంగా బురబుర బురబుర అని శబ్దం చేస్తాడు. అండ్ వి ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఓల్డెన్ ಡೇಸ್, ಇವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬೇಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೈರ್ ಫರ್ನೇಸ್, sometimes because of the wood you supply, the agni makes a burbura sound. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೆಸ್ಟು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸಂಬಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೂಮ್ ಯು ಲವ್, ಹೂಮ್ ಯು ಲೈಕ್, ಹೂಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೈನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಕ್ರಂದದ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತನಯನ್ನಿವಜ್ಜೌಹು. ಸೊ ಜೌಹದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೋಡಗಳು ರಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಸೇಮ್ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗುಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಾಮ ರೇರಿಹತ್ತು ವಿರುಧ ಸಮಂಜನ್. ಸೊ ವಿರುಧ ಅಂದರೆ twigs and plants and herbs and all that. When all that is being supplied in the Yagnavedi, and he will be in touch. So Anjana is to touch. So being in touch with that, he will he will be touched with all that fire material and all that. He will be very happily virudaha chama. That is, he will be increasing the cultivational activity upon the land and all that. Virudaha samanjan. And finally, sadhyo jagnano vihi ಇದ್ದೋ ಅಕ್ಷ್ಯದಾರೋದಸಿ ಭಾನುನಾ ಭಾತ್ಯಂತಹ. Ultimately, with all that kind of appeasement done to Paramatma, Agni, in the Vedi, and with all honor, ultimately, how would be the Agni? His Rodasi Bhanuna Bhati Antaha. Bhanu is Surya Bhagavan. So just like the sun who sheds light both in heaven and upon the earth, like that, Agni also is pleased and he will be shining forth, providing comfort and anukulas to people upon the land and in the heavens. Andre Agni is the linker, is the bridge like Hanuman. See, Hanuman is like Agni. Vayu, Agni, and all these people are very important. Agni is a friend of Vayu, and Vayu is the friend of Agni. If both were to tally or go together, it's impossible for anybody to control. So Hanuman, Marutir Bhima Vikramaha. So we remember Hanuman because he's a Bhima Vikramaha. Our Vikramatvam is Bhima. ಭೀಮ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಭಯ ಅಂದರೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಾನು ರಾಮನ ಪಾದಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೋಣ. ಸೊ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು he proposed to instantaneous solution, monkey. ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿ, ಅಂದರೆ ಶಾಖಾ ಸಂಭ್ರಮಣ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಆ ಮಂಕಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆದರೂ ಸ್ವಭಾವೋ ದುರತಿಕ್ರಮ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರೆಸ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಚರ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸಚ್ ಎ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಅವರಾದರೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೆಲುಗು ಶಬ್ದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾತೃಭಾಷಾ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ BSc ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನಂತಪುರ.
There was one English professor who was speaking wonderful, all things, everything. But I was simply enamored of the style and speech and English language of that. And ಒಂದ್ಸಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ತೆಲುಗು ಫೆಲೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ರಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಯುವರ್ ಎ ತೆಲುಗು ಬಾಯ್, ಯುವರ್ ಎ ತೆಲುಗು ಮ್ಯಾಥ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇಸ್ ತೆಲುಗು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿ ದಿ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಟ್ ಗೋ. ಅಗ್ನಿ ಸ್ವಭಾವ, ಆಕಾಶ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ ಗುಣಕಮಾಕಾಶಂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೈ? ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕಾಶ ಈಸ್ ಶಬ್ದ, ಸೌಂಡ್. ಶಬ್ದ ಗುಣಕಮಾಕಾಶಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಯೋತಿ. ಶಬ್ದಾಹ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಆ ಸಂಸಾರಂ ದೀಪ್ಯತೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿ, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿನೇ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮನೋಜ್ಯೋತಿ. ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಮನೋಜ್ಯೋತಿರ್ಜುಷತಾಂ ಆಜ್ಯಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಯಜ್ಞಗುಂ ಸಮಿಮಂ ದದಾತು ಅಂತ. ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ನೀಟಾಗಿ, ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಮದರ್ಪದಂ ಕುರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಎ ಜ್ಯೋತಿ and that jyoti should be honored, and therefore like that. So today we have come to tvam vasuni purvanikaha. You are see purvanikaha vasuni tvam tve. Tve andre ninnalli Agni, you are the repository of any and every gift and happiness and prosperity and life and everything. So Agni is Mr. Everybody, and in Agni, all in all, he is ATA. That is all time, all things. He is Agni. That's what Tvam Tve Ninnalli Purvanika Vasuni Bhati Antaha. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ ಕ್ರತೋ ಸ್ಮರ. ಇನ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ. ಈ ಶರೀರ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಆ್ಯಶಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಣೀಕ ವಸೂನಿ ತ್ವಂ, and then the other things will go talking about the importance and characteristics of Agnideva. I stop here. Thank you very much. We are able to make some praise and prarthana to Agni and make him all in all, to be all in all. And Agni ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, whatever ailment that we have got now should be squared up. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಎಸ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ. ಸಹನಾವತು ಹೇಳಪ್ಪ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.
ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತು. ಎಸ್ ಗುರುಳೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಳೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಬಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಈಗ ನಾನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯಾರು ಹೋಗೋ ಬರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲಾಬಿನಲ್ಲಿ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ಲೇ ಶೋ ಟು ದೆಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗುರುಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನಾರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ದೋ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲೋ. ಸಾಗರ, ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದು ಒಂದು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿದೆ. 3-4 ನಾನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ಗುರುಳೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇವನ್ ಇಂದ್ರನ್ಗೆ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ಆಫರ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು, ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂದ್ರಗೆ ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬೇಡ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಂಜ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಗುರುಳೆ. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಮೂಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಮೂಲ ಈಸ್ ವೇದ. ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುರುಳೆ ನೀವು? ವೇದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇದು ಅಕಾರಣೋ ವೇದ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಧ್ಯಾತವ್ಯ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೀಡ್ ವೇದ. Yes. Not only you read Veda, study Veda, but also share the knowledge of Veda to others. ಗುರುಳೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವೇದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತಸ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ತುಂಬತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ 3 ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ರು ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. 1 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಅಮ್ಮ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಸಮ್ ಸಂಪತೈಸಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕನ್ಸೋಲಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ಮಗಳು ತೆಲುಗುನವರು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯರ್ಸು. ಬಟ್ ತೆಲುಗು ಅವರು ಏನೇನೋ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು 2-3 ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಮಗ ನಿಮ್ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೊಂದು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ ನನಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಅದ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯೋಗಾನಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅದೇ ವೇದ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವೇದ ಅಂತಂದ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಓದಿ ಆಹುತಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಇನ್ ದಿ ದೇವಸಂಸ್ಕೃತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಹ ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭವಿತಮಿದೆಯಲ್ಲ, that talks about the togetherness of ganda and henti, proper mood and proper time. Yes sir. When they club together at one time, definitely the result comes up. That's why ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭವಿತಂ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು 10-11 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದಿನ 1 ಸಲ 2 ಸಲ, however convenient, one couple got a boy because they had and another couple got daughter. So I will send you if at all you are interested to yes, see. Yes, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ I mean, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Instead with a proper blessing and what is termed in such scriptures, if they do, it's meaningful. So Shankaracharya Lalita Sahasranama ends with Shiva Shakti Ekaswarupini anta. And he has taken that as subject matter for Saundar Lahari. ಅದು ಕಥಾ ವಸ್ತು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕಾಳಿದಾಸು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಕಾಳಿದಾಸ್ ವೈಫ್ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಟ್ ಗಾಳಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಾಗರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ 3 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
అమ్ములు Yes, ఇప్పుడు bro. మళ్ళీ చేస్తానమ్మా, క్లాస్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఐ విల్ డూ ఇట్. ಸೊ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಾಗರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾ. 3 ಕಾವ್ಯಗಳು ಬರೀತಾನೆ. ಅಸ್ತ್ಯುತ್ತರಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ದೇವತಾತ್ಮ ಅಂತ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ, ಹಾ ಹಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಾಂತ ವಿರಹ ಗುರುಣ ಸ್ವಾಧಿಕಾರಾತ್ ಪ್ರಮುಕ್ತಃ ಅಂತ ಮೇಘ ಸಂದೇಶ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಒಬ್ಬ ವಾಗರ್ಥ ಇವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತೆಯೇ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪತ್ತೆಯೇ. ರಘುವಂಶ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಈ ರಘುವಂಶ. 3 ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಲಾವತಿ ಕೇಳಿರುವ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರು 3 ಕಾವ್ಯಗಳು. ಹಾ ಹಾ ಹಂಗೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಶಂಕರರಿಗೆ ಆ ಹಯಗ್ರೀವರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಲಲಿತಾ ನಾಮವನ್ನು ಶಿವಸತ್ಯೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ, ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಬ್ಬ. ಆಲ್ ದಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಈಸ್ ಎ ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ಯಂತ್ರ, ಯೋಗ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅರ್ಥಗಳು ಕೊಡುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಲಘು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಗುರುಳೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂತ ನಾಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ಹಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮ ಮಂತ್ರಾಸ್, ಹೋಮ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ at the approval of Kanchi Swamiji and also Sringeri Swamiji, and experimented and performed homa, and he demonstrated many people, and we are also going on like that with Saundarya Homa. So ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ they will get children definitely after 11 months or something like that. ಗುರುಳೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರನ ಇದು? ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರ, ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸರಿ. ಶಿವಸ್ಯಾಯುಕ್ತೋ, and also they can take 7th ಮಂತ್ರ, 7th ಶ್ಲೋಕ 1 and 7 ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿನ ಏನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ದೇವತಾ, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ, ಹೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಶಿವ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟಾಕ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಶಿವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸಡನ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಸಭಾ and she suddenly gets up and goes to receive her husband. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ 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 ಸ್ನಾನವಾಗಿ ಹೋಗು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿರೀಟಾಸ್ ಮೈಟ್ ಹರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ದಿ ಪಾತ್ವೇ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನ್ಯಾರೋ. ಸೊ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ದಾಯಿಗೆ ಜಾಗ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಶಂಕರ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಜಾಗ್ರತಾಸ್ ಟು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ನೀನೇನು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಎರಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Last this 4-5 minutes I recorded separately to send it to right people as you mentioned. ಗುರುಳೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಶ್ಲೋಕನ ನಾನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗುರುಳೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಐ ಸೆಂಡ್ ಯು ಫೋಟೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಬೀಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇಬೀಸು. ಅಂಡ್ that professor in Haridwar, sir, and moreover she gave that kind of news to me at 12 o'clock in India, and for me I want to tell you that Amma's anugraha is there for the couple to whom I was I conveyed, and I was also doing that slokam and ahuti to the Ammavaru. So under they actually all gods are live. If not they are live, you should make them live. Because ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಲ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ 3-4 ಸಲ. ಯಾಕಮ್ಮ ಕರೆದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್. Perfect, yes.
ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಗುರುಗಳೇ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ even in ದಿಸ್ this ನೌ. ಅನುವಾಕ which we studied today, ಹಾ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿ, ಹ್ಮ್. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿಯೇ ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಕಾಶ. So the sound is a common feature Yes. Yes, for ಗುರುಗಳೇ. both earth and heaven, and that's a jyoti. Yes, yes, ಗುರುಗಳೇ. ಹೌದು. ಸೊ ಅಗ್ನಿರ್ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಾಹ ರೌಂದರ್ಲರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿರ್ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಾಹ, ಸೂರ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ ಸ್ವಾಹ, ಅಗ್ನಿಸೂರ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ 3 ಆಹುತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಯೂಮಿನ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ವಾ. ಹೌದು. That's why surgeons take the laser treatment, laser surgery. ಹೌದು. ಈಗ ರೋಬೋ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಬೋಟ್, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಲೇಸರ್ ಇಂದ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. 2 minutes 2 seconds ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 minutes ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಐ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹೌದು. And also heal the eye also used to take long time. Yes, today it's walk in and just drops hakonbiಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. You get it and you will come home and next day you will go and check up and then said you can start. Yes, good. So ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. Yes, yes. ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದಟ್. I sent latest achievements by him. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾದವೇದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಓಹೋ, ನೋಡ್ತೀನಿ. So some people have given response for that. ನಿಮ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. You can understand the latest. He is in collaboration with other scientists of other things and try to ಏನು ಅದು ಮಿಸ್ಸೂರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So he is coming on 24th December. Okay, good. Still 2 weeks ಇರ್ತಾನೆ. You can be accused of it. Definitely, good. Yes, we'll be meeting. So thank you, ಬಾಬು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಎಸ್. And she is also a great ಅಧ್ಯಾಪಕ. See, ಅಧ್ಯಯನ and ಅಧ್ಯಾಪನ both must take place so that the ಪರಮಾತ್ಮ will be happy. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೊಂಬೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. But to talk about gods is an interesting factor. Okay, Babu.